approaches to public policy. آج ہم فردر ڈسکس کریں گے اور اس چیپٹر کو آج ہم کلوز کر دیں گے انٹروڈکٹری چیپٹر کو، تاکہ جو بیسک ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے اور یوں چیپٹر 1 ہے وہ ہمارا کمپلیٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اور ٹیسٹ کیا ہوگا وہ میں آپ کو ابھی دوں گا. سو فی الحال ہم چلتے ہیں اپنے ریمیننگ ٹاپک ہیں اس چیپٹر کے، ہم ڈسکس کرتے ہیں. پہلے تو ہم ڈسکس کریں گے سورسز آف جب ہم کہتے ہیں سورسز آف پبلک پالیسی تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پبلک پالیسی فارمولیٹ، رائٹ. دوسرے لفظوں میں جب ہم کہتے ہیں سورس آف پبلک پالیسی تو ہمارا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ کون سے ایریاز ہیں جو کسی بھی پبلک پالیسی کو ڈیولپ کرنے میں اہم ترین کردار ادا کرتا ہے. کیونکہ پبلک پالیسی کا تعلق ہے پبلک سے، رائٹ. پبلک پالیسی کا تعلق ہے پبلک سے، لہذا وہ تمام ڈسپلنز، وہ تمام ایریاز جہاں پر فائل موجود تھے کہ سورسز آف پبلک پالیسی کی، اور ہم نے بات کی تھی کہ وہ تمام ایریاز جہاں پر پبلک انٹریکشن موجود ہے، لوگوں کا رابطہ شامل ہے، ایسے تمام ڈسپلنز سورسز ہیں پبلک پالیسی. تو سب سے پہلا سورس جو پبلک پالیسی کا ہے وہ ہے کمیونٹی. کمیونٹی کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر لوگ سیم کلچر، سیم آئیڈیالوجی اور سیم سوشل پروسیس سے گزرتے ہوں. مثال کے طور پر جہاں پر ایک ہی طرح کی زبان بولی جاتی ہو، جہاں کا کلچر ایک ہی طرح کا ہو، جہاں کے بیشتر لوگ جو ہیں وہ ایک ہی طرح کے ریلیجیس پریکٹس کرتے ہوں، جہاں پر لوگوں کے اپنے سملر کلچر ہوں، جہاں پر ان کے مسائل جو ہیں وہ اجتماعی طور پر تقریباً ایک ہی طرح کے ہوں. تو جہاں پر مجموعی طور پر سب کے ایک ہی مسائل ہوں، ایک ہی لینگویج ہو، ایک ہی کلچر شیئر کر رہے ہوں، وہاں سے ہمیں کلسٹرز میں آئیڈیاز ملتے ہیں کہ ہمیں کن پالیسیز کو مرتب کرنا چاہیے اور وہ کون سے ایریاز ہیں جہاں پر ہمیں کام کرنا چاہیے. تو جو سورس ہے وہ کہیں آسمان سے نہیں آتا، بلکہ ہماری ہی سراؤنڈنگ میں سے جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو وہاں سے ہم اڈاپٹ کرتے ہیں کہ ہمیں کس طرح کی پبلک پالیسی کو ڈیولپ کرنا چاہیے، رائٹ. سو کمیونٹی از ون آف دا امپورٹنٹ سورس آف پبلک پالیسی. تو جب کمیونٹی کی بات کرتے ہیں تو اسی کمیونٹی کے اندر ایک اور چیز شامل ہوتی ہے اور وہ اس کو ہم کہتے ہیں اکنامکس. تو جو اکنامکس ہے دس از اندر سورس آف پبلک پالیسی. یو نو کہ اکنامک کا مطلب ہے دی کاؤنٹنگ آف ہاؤس ہولڈ. ٹھیک ہے، اکنامکس کا مطلب ہے دی کاؤنٹنگ آف ہاؤس ہولڈ، یعنی اکنامک از دا اسٹڈی آف کاؤنٹنگ آف تھنگس. اگر بہت ہی آسان لفظوں میں عام زبان میں اکنامکس کو ڈیفائن کیا جائے
تو اس کا سمپل مطلب یہ ہے the counting of things. ٹھیک ہے، جب آپ چیزوں کو کاؤنٹ کر کے رکھتے ہیں تو آپ کو یہ پتا ہوتا ہے کہ آپ کو کیا، کب، کیسے اور کہاں کس چیز کی ضرورت پڑتی ہے اور کتنے ریسورسز آپ کے موجود ہیں. تو جب آپ کو ریسورسز کا اندازہ ہوتا ہے، جب آپ کو یہ پتا ہوتا ہے کہ کہاں، کب اور کتنی چیزیں کب کیسے استعمال ہوں گی، تو پھر اس کے لیے آپ کچھ پلان کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یا تو آپ اس کو فریلی استعمال کرتے ہیں یا پھر آپ اس کے اوپر ایک ریسٹرکشن لگاتے ہیں یا آپ اس کو لمٹ کرتے ہیں، اس کے استعمال کو کم کرتے ہیں. تو جو اکنامکس کا جو سورس ہے پبلک پالیسی کے لیے، یہ ایک اہم ترین ایریا ہے، چونکہ اکنامک سورس جو ہیں وہ بیسک سورس ہیں جس کی بنیاد پر پبلک پالیسی کامیاب ہوتی ہے یا ناکام ہوتی ہے. رائٹ. اسی طرح another source of public policy کا مطلب ہے environment. جس نیچرل انوائرمنٹ میں کوئی سوسائٹی موجود ہوتی ہے اور جس نیچرل انوائرمنٹ میں کوئی معاشرہ، کوئی ملک، کوئی سوسائٹی ایگزسٹ کرتی ہے، وہ بڑا کاؤنٹ کرتا ہے پبلک پالیسی. اب مثال کے طور پہ اگر ہم بات کریں کینیڈا کی، تو آپ یہ جانتے ہوں گے کہ کینیڈا میں جو کچھ ایسے صوبے ہیں جہاں پر امیگریشن جو ہے اس کے پروسیس بہت آسان اور بہت کوئک ہے، اور کچھ پروونسز ایسے ہیں کہ جہاں پر امیگریشن حاصل کرنے میں لوگوں کو 7-8 سال لگ جاتے ہیں، اور کچھ صوبے ایسے ہیں کہ جہاں پر امیگریشن حاصل کرنے میں آپ کو 6 مہینے سے زیادہ نہیں لگتے. تو اب اگر دیکھا جائے تو کیوں 6 مہینے زیادہ نہیں لگتے یا کیوں کم سے کم وقت لگتا ہے، سمپل آپ کی کرائیٹیریا اگر آپ پورا اتر جائیں تو اس کی وجہ یہ کہ جن صوبوں کے اندر 5 سے 6 مہینے لگتے ہیں امیگریشن کے لیے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں کا جو انوائرمنٹ ہے وہ بڑا سیویئر ہے. کو اور نیچرل انوائرمنٹ کو اس کی مثال میں آپ کو دے رہا تھا کہ جیسے کینیڈا کی یہ پالیسی ہے کہ اوور آل کینیڈا کے کچھ صوبے ایسے ہیں کہ جہاں پر امیگریشن کا پروسیس 5-6 سال سے زیادہ لگ جاتا ہے، اور کینیڈا جہاں پر شدید انوائرمنٹ ہے، جیسے زین اقبال نے شیئر کیا تھا کہ وہ صوبے ایسے ہیں، جیسے نیو فاؤنڈ لینڈ کی میں نے بات کی تھی، وہ ایک ایسا شہر اور صوبہ ہے کہ جہاں پر شدید بارشیں اور برف باری ہوتی ہے اور ٹیمپریچر جو ہے وہ -40 سے ہمیشہ اوپر رہتا ہے. ٹھیک ہے، اور وہ تقریباً ایک جنگل ہے جہاں پر چند لوگ آباد ہیں لیکن وہاں پر ریسورسز بہت زیادہ ہیں. تو اسی لیے ایسی جگہ پر جو امیگریشن پالیسی وہ ڈفرینٹ ہوتی ہے. تو بتانے کا مطلب یہ ہے کہ انوائرمنٹ بھی ایک سورس ہے پبلک پالیسی کے ڈیولپ کرنے کا. یہاں تک بات کلیئر ہے؟ ملائکہ، آپ کی بات کا جواب مل گیا، میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ ٹھیک ہے، اٹس گڈ. رائٹ. تو یہ ہم نے بات کی تھی پبلک پالیسی کے حوالے سے، اور دیکھتے ہیں کہ کنیکٹیوٹی کب تک ہم. جو دوسری بات ہم کر رہے ہیں وہ ہے میتھڈولوجیکل ڈیفیکلٹیز ان اسٹڈینگ پبلک پالیسی. پبلک پالیسی کو جب ہم اسٹڈی کرتے ہیں تو اس کے اسٹڈی کرنے میں ہمیں کیا میتھڈولوجیکل پرابلم سامنے آتی ہیں، کس قسم کے ایشوز ہمیں دیکھنے پڑتے ہیں. تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ جو میتھڈولوجیکل ڈیفیکلٹیز ان اسٹڈینگ پبلک پالیسی، جملے کا مطلب کیا ہے. یہ پبلک پالیسی کے مطالعے میں جو میتھڈولوجیکل ڈیفیکلٹیز ہیں اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا سمپل مطلب یہ ہے کہ پبلک پالیسی کو اسٹڈی کرنے کے لیے which of the method is more important and what
methodology is used to understand the public policy. ठीक है, जब हम कहते हैं methodological difficulties, तो हम ये कहना चाह रहे होते हैं कि जब हम पब्लिक पॉलिसी को रिसर्च कर रहे होते हैं तो एक सबसे बड़ी जो डिफिकल्टी सामने आती है वो है रिसर्च का डाटा, कि जब तक आप पॉलिसी रिसर्च नहीं करेंगे, पॉलिसी के लिए डाटा इकट्ठा नहीं करेंगे और वो भी डाटा ऑथेंटिक नहीं होगा, तो आपकी जो पब्लिक पॉलिसी है उसको ना तो आप मुरतब कर सकते हैं, ना ही उस पर आप काम कर सकते हैं और ना ही उस पर आप इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं, राइट? सो पॉलिसी रिसर्च स्पेशली गिवन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इट्स सब्जेक्ट मैटर, इसका मतलब ये है कि जो पॉलिसी रिसर्च है वो सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है जहां पर डिफिकल्टी पैदा होती है, ठीक है? सो मेथोडोलॉजिकल जो प्रॉब्लम सामने आती है उसकी बुनियादी वजह पॉलिसी रिसर्च का एरिया, ठीक है? अच्छा, अब जो ये जो प्रॉब्लम सामने आती है पॉलिसी रिसर्च की, उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह ये होती है कि जो सोशल साइंटिस्ट या सोशल साइंसेस के जो सब्जेक्ट्स, अब सोशल साइंस के सब्जेक्ट्स क्या है? इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी एंड साइकोलॉजी। तो जितने भी सोशल साइंस के सब्जेक्ट्स हैं और जितने भी सोशल साइंटिस्ट हैं, उनकी जो रिसर्च है, अगर वो रिसर्च ऑथेंटिक नहीं होगी, अगर उसका मैक्सिमम डाटा मौजूद नहीं होगा, अगर बेहतर रिकॉर्ड मौजूद नहीं होगा, अगर ऑर्डर के अंदर चीजें नहीं होगी, सो यू विल फाइंड डिफिकल्टी इन स्टडीइंग द पब्लिक पॉलिसी। तो आपके लिए ये मुश्किल हो जाएगी कि आप पब्लिक पॉलिसी को बेहतर तौर पे पढ़ सकें। अगर हम इस मसले को समझ जाएं, अगर हम ये जान जाएं कि वो कौन से एरियाज हैं रिसर्च के जहां पर पब्लिक पॉलिसी को एडॉप्ट करने में, समझने में मुश्किलात पैदा हो रही हैं, तो ये पॉसिबल है कि हम किसी ऐसे तरीके से उन रिसर्च डाटा को स्टडी करें, किसी ऐसे वे से स्टडी करें जिसमें कम से कम एफर्ट्स हो, कम से कम एरर्स हो, ठीक है, कम से कम अनसाउंड आर्गुमेंट हो, ठीक है, और कम से कम प्रॉब्लम्स मौजूद। तो अब बहुत से लोग हैं जिन्होंने बहुत कुछ लिखा है सोशियोलॉजी में, साइकोलॉजी में, और बहुत सी रिसर्च हैं जो 24 घंटे आपको होती हुई नजर आ रही है। यानी पूरी दुनिया के अंदर जो सोशल साइंटिस्ट हैं, दे आर डूइंग अ रिसर्च, someone is doing research and writing papers on philosophy, someone is doing a research and writing paper on social problems, someone is doing research and writing paper on economic crisis। तो हजारों की तादाद में दुनिया के अंदर देख रहे हैं। अब कैसे उससे डाटा एक्सट्रैक्ट किया जाए और कौन सा डाटा ऑथेंटिक है और कौन सा डाटा ऑथेंटिक नहीं है, ये डिसाइड करके हम इस प्रॉब्लम से निकल सकते हैं, ठीक है? तो जो चीज हमें रिक्वायर्ड है वो क्या है? सॉलिड कंक्लूसिव एविडेंस, फैक्ट्स और डाटा, ठीक है? ये वो चीजें हैं जो हमें रिक्वायर्ड हैं जब हम पब्लिक पॉलिसी को स्टडी कर रहे हैं। अब सॉलिड कंक्लूसिव एविडेंस, फैक्ट्स और डाटा जो हमें मिलेंगे, हमें ये देखना पड़ेगा कि जो ये फैक्ट्स और डाटा हमें तक पहुंचा रहा है, खुद उसकी पोजीशन क्या है। यानी वो जो शख्स है जिसको हम सोशल साइंटिस्ट कहते हैं, जिसको हम रिसर्चर कहते हैं, इज ही a responsible person? Is he the person who is collecting and giving all this facts and data
with a very accurate figure. Agar yes, that person is quite effective in collecting data very accurately, so we can conclude a better research policy and we can complete our study in a very simple way. Otherwise, there would be no way that we can avoid such kind of difficulties. कभी कभी ये भी होता है कि जब हम पब्लिक पॉलिसी के बारे में और इसकी रिसर्च के बारे में पढ़ रहे हो, तो अभी जैसे अभी हम बात कर रहे हैं कि जो डेटा इस वक्त मौजूद है नादरा का, ठीक है, उस नादरा के डेटा के अंदर एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जब आप कोविड-19 की वैक्सीनेशन कराने जाते हैं तो आपका डाटा ऑलरेडी वहां पे मौजूद है नादरा के पास, और जैसे ही आप 1166 पर SMS भेजते हैं तो वैसे ही आपका जो मैसेज आप तक आ जाता है, और जब आप अपनी डोज लगवा लेते हैं तो 3-4 दिन बाद आपका जो सर्टिफिकेट है वो या तो ऑनलाइन या फिर वहाँ पर्सन जाके आपको मिल सकता है। तो ये जो मैं बात कर रहा हूँ इसकी वजह ये है कि डेटा ऑथेंटिक है, आपके पास मैसेज आपके ही नाम का आएगा, जब आप सर्टिफिकेट डाउनलोड करेंगे तो उसमें आपकी ही तस्वीर, आपका ही ID कार्ड नंबर, ये भी पता होगा कि आपने किस वैक्सीनेशन सेंटर से किस दिन अपनी पहली लगवाई, किस दिन अपनी सेकंड डोज लगवाई। तो ये जो पूरा न्यूमेरिकल मेजरमेंट है, ठीक है, ये बताता है कि आपकी जो पब्लिक पॉलिसी है उसमें डाटा की कितनी इंपॉर्टेंट, और जितना ज्यादा ऑथेंटिक भी होगा डाटा को अडॉप्ट करने के लिए, उतनी ज्यादा आपके लिए बेहतर चीजें सामने आ जाएगी। लोगों आपने देखा होगा बहुत से लोगों की रसीद हासिल करने के लिए फिर उसको आप कहाँ पे जमा कराएं तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, क्योंकि अगर वो आपको डेथ सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा तो आपका कोई भी काम जो लीगल काम है वो नहीं होगा किसी दूसरे के लिए। So are you getting the point कि how these things, if the data are measured, things are accurate and things are organized, तो methodological difficulties resolve हो सकती हैं, otherwise it would be difficult. यहाँ तक है बात क्लियर आप सबको या कोई कंफ्यूजन है? ठीक है, तो फाइनली अब हम डिस्कस करते हैं अपनी लास्ट स्लाइड को। और जो हमारी लास्ट स्लाइड है वो है पॉलिसी साइकिल। रिमेनिंग हमारे पास 8 मिनट है सेशन को खत्म करने के लिए। तो पॉलिसी साइकिल क्या है इसको हम डिस्कस करते हैं कि कैसे कोई पॉलिसी बनती है और इम्प्लीमेंट होती है और उसके अंदर चेंजेस आते हैं। तो वेरी क्विकली विल गो कि पॉलिसी साइकिल शुरू होती है एजेंडा सेटिंग से। ठीक है, एजेंडा सेटिंग का मतलब है कि हाउ वी कैन स्कैन एंड आइडेंटिफाई द इशू। ये नहीं कि किसी भी बात पर 10 लोगों ने कह दिया कि भाई ये मसाइल है और उस पर पॉलिसी बन जाए। सो द एजेंडा सेटिंग का मतलब ये है कि हाउ एजेंडा इज सेट अबाउट सम पॉलिसी, एंड फॉर दिस means that first we scan the data, means we investigate the data, we research about data, and then we identify the issue, और फिर हम issues को identify करते हैं, ठीक है, और फिर आगे बढ़ते हैं। तो पहली चीज क्या है? एजेंडा सेटिंग। साइकिल हमेशा याद रखिएगा, इसका मतलब है कि राउंड सर्कल। तो सर्कल में जो पहली चीज के बाद दूसरी चीज आ रही है वो है फॉर्मुलेशन। फॉर्मुलेशन का मतलब है कि इम्पैक्ट असेसमेंट। किस चीज का इम्पैक्ट असेसमेंट? ये जो एजेंडा सेटिंग है, इस एजेंडा सेटिंग के अंदर
जो हमने स्कैनिंग और आइडेंटिफाई इश्यूज की बात की है, तो ये जो इम्पैक्ट असेसमेंट है वो ये है कि अगर जो कुछ भी हमने डाटा जो है वो इकट्ठा किया है और स्कैन किया है और इश्यूज को आइडेंटिफाई किया है, उसकी क्या इम्पैक्ट है, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा अगर उस पर काम किया जाए, अगर उस पर पॉलिसी बनाई जाए, और क्या इम्पैक्ट पड़ेगा अगर उस पर पॉलिसी नहीं बनाई. सो द सेकंड थिंग इन द साइकिल इज फॉर्मुलेशन. द थर्ड थिंग इन, जो तीसरी चीज है वो है एडॉप्शन. एडॉप्शन का मतलब है सपोर्ट एंड एडवाइस टू रेगुलेटरी बॉडीज और गवर्निंग बॉडीज. अब जो भी अथॉरिटीज हैं, जो भी गवर्निंग बॉडीज हैं, जो भी रेगुलेटरी बॉडीज हैं, मसलन गवर्नमेंट है, सिटी गवर्नमेंट है, या कोई भी जो भी मिनिस्टर है, कोई भी कमिश्नर है, या जो तमाम पॉलिसी बना रहे हैं, पॉलिटिशियंस हैं, पार्लियामेंट है, तो उनको बताया जाए और उनको एडवाइस किया जाए कि भाई सोसाइटी का इशू है क्या. सो दिस इज द थर्ड थिंग इन द साइकिल. द फोर्थ इज implementation. Once it is approved by the regulatory bodies, so the fourth चीज जो आती है वो है implementation, जिसका मतलब है verification and methodological guidance. कि दोबारा उस बात को जो कि आपने एक पॉलिसी बनाने के लिए इश्यूज को आइडेंटिफाई किया है, अब आप क्या करेंगे, आपका काम यह है कि आप उस मसले को एक दफा दोबारा वेरीफाई करेंगे. कोई और टीम आएगी और देखेगी कि जो इश्यूज जिस पर ये पॉलिसी बनाई जा रही है, बनाई जाएगी, उसके इश्यूज क्या हैं, सही हैं, सही इंफॉर्मेशन हमें दी गई है, और फिर कैसे उस पर काम किया जाए उसको हम कहेंगे मेथोडोलॉजिकल डिफिकल्टी गाइडेंस या रहनुमाई. Then we move towards what we call evaluation. उसको इम्प्लीमेंट करने से हम दोबारा उसको इवेल्युएट करेंगे और देखेंगे उसकी एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस को, कि अगर ये पब्लिक पॉलिसी बनती है तो ये कितनी एफिशिएंट होगी और इसकी कितनी इफेक्टिवनेस होगी, इसका कितना फायदा होगा और कितने लोगों को इससे बेनिफिट हासिल हो सकेगा. फाइनली वी हैव सपोर्ट और मेंटेनेंस, जिसको हम फीडबैक भी कहते हैं. जब पॉलिसी बन जाएगी, उसको इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगी, इवैल्यूएशन हो जाएगी, तो फिर आखिरी जो मरहला है वो है सपोर्ट और मेंटेनेंस. अगर उस पॉलिसी में कोई फ्लॉ है तो दोबारा क्या होगा, दोबारा अब साइकिल में दोबारा पहली चीज क्या थी, एजेंडा सेटिंग. यानी दोबारा से जब सपोर्ट और मेंटेनेंस तक हम पहुंच जाएंगे और हम देखेंगे कि उसमें कोई एरर है, कोई प्रॉब्लम है, सो वंस अगेन वी रिपीट द साइकिल. और जितनी दफा साइकिल रिपीट होगी उतनी ज्यादा पॉलिसी के स्ट्रांग होने की गारंटी मौजूद है. ठीक है जी. सो ये हमारे पास था आज का जो थोड़ी बहुत डिस्कशन थी. उम्मीद है कि जो कुछ भी डिस्टर्बेंस हुई उसमें आपको कुछ ना कुछ चीजें समझ में आ गई होंगी. रिकॉर्डिंग आज आपको मिल जाएगी. और यहाँ पर हम ब्रेक लेते हैं, थोड़ी देर बाद दोबारा आते हैं. और एक काम मैंने आपको दिया हुआ था पढ़ने के लिए और डिस्कस करने के लिए, और जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे ऑन ऑडियो. ठीक है. और क्या था वो डिस्कशन भी आपको याद होगा, और अगर याद नहीं है तो किसी से पूछ के याद कर लें ताकि आके यहाँ डिस्कस करेंगे. और वो था ट्रॉली प्रॉब्लम. ठीक है. जिसकी एक वीडियो मैंने आपको दिखाई थी और मैंने आपको एक स्लाइड भी दी थी पढ़ने के लिए. सो लेट्स सी कि आप उसको कैसे यहाँ पे टैकल करते हैं बिजनेस एथिक्स क्लास के अंदर. ठीक है जी. थैंक यू वेरी मच. अटेंडेंस मुझे भेज दीजिए हमना या इकरा, और फिर हम थोड़ी देर बाद कनेक्ट करते हैं एथिक्स की क्लास के अंदर. थैंक यू.